First of all, I give pranams. I can't hear myself. Devaki joins. Only Devaki likes this one. Прошу прощения. I cannot hear myself speak, then I shout. Когда я не слышу своего голоса, я начинаю кричать. Then become tired. Начинаю уставать. Okay, it's okay. Everyone can hear. Так, все могут слышать. Okay, Devaki Jai. Джай. So, first of all, I give pranams to our Gurudev, Vishnupad, Gandhi Swami, Sriman Bhaktivedanta Narayan Goswami. Прежде всего я предлагаю пранаму нашему Гурудеву Ом Вишнупату Данди с вами Шри Шримад Бхактивиданта Нараяне Госвами Махарадж. Our Rupanuga Guru Varga, all devotees, thank you for coming. Наши Рупануга Гуру Варги, всем преданным спасибо, что пришли. Okay, so 3 more classes we have here. Осталось 3 лекции. Tonight, tomorrow morning, tomorrow evening. Сегодня, завтра утром, завтра вечером. Can you close the window? We're too much lucky to get the human form of life. Мы слишком удачливы, что получили эту человеческую форму жизни. Dam labdam sudulabam idam bahu sambhavante manusamatadam nityam apya derat tunam napatet anumitya yavet nirisya visaya kalo sarvatasyat. 11th canto Bhagavatam says. В 11-й песне Шримад Бхагаватам говорится: This human form is rarely achieved. Эту человеческую форму жизни очень сложно обрести. This is only one universe. Это Вселенная одна из многих. And how many millions of planets in this universe? И сколько миллионов планет есть в этой Вселенной? We should not think only Earth planet has life. Мы не должны думать, что жизнь присутствует лишь на планете Земля. All planets there's life there. На всех планетах есть жизнь. This is Earth planet, so bodies are made of Earth. Так как это планета Земля, то наши тела жителей этой планеты состоят из Земли. In the water, the bodies are made of water, like fish. Живые существа, которые водятся в воде, их тела в основном состоят из воды. Такие тела, как рыбы. On the sun planet, the bodies are made of fire. На планетах Солнца там тела живых существ созданы из огня. Thank you for coming on time. Спасибо, что пришли вовремя. Great moment. Великий момент. So, human being is very rarely achieved. Так, очень тяжело обрести человеческую форму жизни. We should not think that only the human being has soul. Не нужно думать, что душа присутствует лишь в человеке. Wherever there's life, that means soul is there. Везде, где мы видим жизнь, мы должны понимать, там должна присутствовать и душа. In Sanskrit, soul is called life. Поэтому на санскрите душу называют жизнью, дживой. The soul is in the plant. Поэтому душа присутствует даже в растениях, Черви, в насекомых, червях, tree, в деревьях, fish, в рыбе, в птицах, four-legged animal, в четырехногих животных, в микробах, insect, насекомые, medusa, в медузах, crab, крабах, в лобстерах. 8,400,000 different species. Здесь 8,400,000 различных форм жизни. Jalajanava lakshanam, stavnam laksabimsati, krimyo sankar vidyoko, paksinam dasa lakshanam, triksa lakshani pasava, chatu lakshani manava. 900,000 type of aquatics. Есть 900,000 живых существ, которые водятся в воде. 2 million type of plants. 2 миллиона видов растений. 2,100,000 type of insect and bacteria. 2,100,000 насекомых и бактерий. 1,100,000 type of four-legged animals. 1,100,000 видов четырехногих животных. 1 million type of bird. Миллион птиц And human being. и живых существ. So human being is only on this earth planet. И люди населяют лишь эту планету Земля. The number of human beings is very small. The number of human beings. Количество человеческих существ очень ограничено, маленькое. How many? Сколько их на этой планете? Olga? How many? 7 billion? 7 миллиардов. That means there's more bacteria in a glass of water than human beings on the earth planet.
То есть живых существ в стакане воды больше, чем людей на этой планете. There's more living entities living in this bag, Больше живых существ живет в этом мешке. insects and bacteria, than there are Всяких human бактерий, beings. насекомых, чем людей на этой планете. So human being is very rare, very rare. Поэтому человеческая форма жизни очень редкостна. Only human being can practice spiritual life. Только человек может заниматься духовной практикой. Okay? Cat, dog, fish, plankton, Кошки, собаки, рыбы, черви, планктон. they cannot hear topics of Krishna. Они не могут слушать рассказы о Кришне. In the higher planets, there's too much enjoyment. They cannot do spiritual life. На высших планетах слишком много наслаждений, поэтому там тоже тяжело заниматься духовной практикой. And in the lower planets, so much suffering. They cannot do spiritual А life. на низших планетах не могут практиковать, потому что очень сильные страдания. Only human being can do. Только человек может заниматься этим. Why? Почему? Human being is not too much enjoyment. Nalini, try and hear. Human being is not too much enjoyment, not too much suffering. Потому что человек не так уж сильно страдает и не так сильно наслаждается. So this human form of life is the boat to cross the ocean of birth and death. Эта человеческая форма жизни сравнивается с лодкой, на которой можно пересечь океан рождения и смерти. Okay, don't sleep there, mother. Не спите. Try and hear. Постарайтесь слушать. All species have sex life, children, eating, sleeping, house. У всех форм жизни есть такие, занимаются такой деятельностью, как секс, принятие пищи, у них есть дети. Even a cherry has a girlfriend. Даже у червяка есть подружка. This is nothing wonderful. В этом нет ничего удивительного. So human form is not meant for these animalistic activities of eating, sleeping, mating and defending. И человеческая форма жизни не предназначается для такой деятельности, как сон, оборона, совокупление и еда. The human form is actually meant exclusively for spiritual life. Человеческая форма жизни на самом деле предназначается исключительно для духовной жизни, Okay, Mamushka? духовной практики. Huh? Согласны? Постарайтесь понять. Dogs have families, У cats собак have тоже families, есть. mouse, snakes. У собак есть семьи, у кошек, у обезьян, у всех есть семьи, They дети. construct houses, Они строят себе жилище, they collect food, собирают пищу, they fall in love, влюбляются, they have children, заводят детей, they work, работают, they retire, уходят на пенсию and they die. и умирают. 6 changes of the body are there. 6 стадий изменения тела, Birth, стадий тела. Рождение, growth, рост, producing offspring, производство потомства, declining, старение death. и смерть. So this is, all species have these things. Через эти этапы проходят все формы жизни. Only human being can practice devotion. Но заниматься преданным служением может только человек. The human form of life is like the key to escape the cycle of this birth, death, old age and disease. Человеческая форма жизни – это ключ, с помощью которого можно избежать, вырваться из цикла рождения, болезни и смерти. Okay, Mother? Согласны? Using properly the human form of life. Вы правильным образом используете эту человеческую форму жизни. Don't worry, it's not too late. Но не переживайте, еще не поздно. Death has not come yet. Смерть еще пока не пришла. But if it did come tonight, where would you go? Но если бы она пришла сегодня, куда бы вы попали? 100% down. 100% вниз. Only who practice spiritual life, they go up. Только те, кто занимается духовной практикой, уходят вверх. Okay, who doesn't goes down. Те, кто не занимается, те идут вниз. So don't worry, it's not too late. Но не переживайте, еще не слишком поздно. So this human form, idam labdvam sudulabam, very rare to get, very rare to get the human form. Очень тяжело обрести эту человеческую форму жизни. And this form is also temporary. Эта форма также временна. How long will we have it for? Как долго мы будем пользоваться ей? Julia, right? How long will you live for? Как долго вы будете жить? Not tomorrow. Anyway, 80 years, right? Может, 80, 90. Half is lost by sleep. Половина жизни уходит на сон. 10 years lost by childhood.
10 уходит на детство, 20 years lost in old age, 20 на старость. старость. 80 to 100, старая кошелка, cannot do С anything. 80 до 100 старая кошелка, поэтому не может заниматься ничем. Cannot eat, cannot Не, digest, не cannot кушать, remember. не переваривать, не помнить ничего. So 20 Запомнить. years lost in old age. То есть 20 лет уходит на старость. Then school, education, Школа, образование. 10 years lost in that. Также 10 лет уходит на So образование. how many years we really have? How much time we have? Сколько у нас на самом деле остается времени? So don't waste this very valuable human form of Не life. тратьте понапрасну эту очень драгоценную человеческую форму жизни. Okay. Everyone can think, am I using this in the proper way? Поэтому все сейчас могут задуматься, правильным ли образом я использую эту форму. Like someone who uses an iPhone to crack a walnut. That is not intelligent. Если кто-то будет использовать iPhone для того, чтобы колоть орехи, то это будет неправильным That is misuse. применением. Это неправильное применение. So do not misuse the human form of life in foolish animalistic activity. Не нужно тратить эту человеческую форму жизни на глупую деятельность, подобную деятельности животных. Okay, what's her name again? Как вас зовут? Yogi, what's her name? Как ее зовут? Arena. Monkey is also a good gymnast. Арина. Обезьяны тоже очень классные гимнастки. Okay? This is not goal of life. Так что гимнастика – это не цель жизни. Okay? You do, no problem. Не проблема, можешь заниматься. But don't think this is goal of life. Но не думай, что это цель жизни. So, we're lucky to get this chance. Мы очень удачливы, что получили этот шанс. Okay, so human form, Nudehamadyam sulabam sudulabam plavam sukalpam gurukanadaram mayanukulena nasvitatam pumsamna taretsa atmahan. Human form of life is like a perfect boat to cross the ocean of birth and death. Человеческая форма жизни подобна совершенной лодке, с помощью которой можно переправиться через океан рождения и смерти. But need a captain. Но нам также нужен капитан. What happens if you have no captain, no control? Where your boat ends up? Что будет, если не будет на лодке, на корабле не будет капитана? Куда придет эта лодка? End up like him, Закончит так же, как он. on the rocks or sinking somewhere. Где-нибудь разобьется на рифы. Without a captain, we don't know the destination, we cannot reach the destination. Без No капитана guidance. мы не узнаем наши цели, поэтому не сможем прийти к ней. Не будет проводника. So Gurudev, he's like captain, Поэтому Гурудев, он как капитан. give us perfect instructions how to cross this ocean. Он дает нам совершенные наставления, как пересечь этот океан. So you have a boat and you have guru, you have captain, but you don't no wind, you cannot go anywhere. Но даже если у вас будет корабль или капитан, но не будет попутного ветра, то вы никуда не отправитесь. So Mayukulina, a favorable breeze means our own spiritual practice. И попутный ветер – это и есть наша личная духовная практика. No one can chant for us, we have to practice. Никто не может воспевать за нас святые имена, мы сами должны это делать. Okay? Madhamohan, Хорошо, Мадан? no breeze, У тебя сейчас нет попутного ветра, so his boat stay in one place. поэтому твоя лодка стоит на одном месте. So three things we have to have. Поэтому у нас должно быть три вещи. We have a human form of life. У нас должна быть человеческая форма жизни, Need proper guidance но также должен быть настоящий проводник and need some wind. Mayukulina, a favorable breeze. и благоприятный ветер. That is the chanting of the holy names. Это и есть воспевание святых имен. So Pumsamna Taretsatman, one who has these human form but does not try to cross the ocean of birth and death, they're a killer of their own soul. Тот, кто обладает этой редкой человеческой формой жизни, но не занимает ее в духовной практике, является самоубийцей. Julie, what would happen to you if you died tonight? Julia, After lecture, you cross the road and run over by a tram. Что произойдет, если после лекции вы пойдете домой и по дороге вас собьет трамвай? Where would you go? Куда вы отправитесь? What would you think of at the time of death? О чем вы будете думать в момент смерти? How less I have done in this life. Huh? She will think. That's good thinking, but it's too late then. Но уже будет слишком поздно. Хорошие мысли, конечно. You should think before you die. Об этом мы должны думать до того, как умрем. So, we are the soul, we are not this body. Итак, мы души, а не тела. We are not this hand or leg. Мы не являемся этими руками или ногами. Julia, are you Russian? Юля, ты русская? No. Нет. Soul is not Russian Душа не может быть русской. or Chinese Или китайской. or Chukcha Или чукчи. or man or woman Не может быть ни мужчина, ни or женщина. old or young. Не может быть ни старый, ни молодой. We are not this body. Мы не есть это тело. We are
are not this body. Мы Okay, не everyone learn the тело. mantra. Everyone learn this mantra. Все должны выучить эту мантру. We'll say it in Russian. На русском сейчас произнесем. I am not this body. Я не тело. Я не тело. Я не тело. Good mantra. Хорошая мантра. Who knows this mantra? Кто знает эту мантру? No one. Никто не знает. Who is teaching this mantra? Кто обучает этой мантре? Julia, you went to college? Юлия, вы были в колледже? What they taught you Чему вас там научили? in 16 years of education? За 16 лет обучения. They taught you you're this body, Они обучили вас тому, что вы думаете, что вы есть это тело. and you should enjoy as much as you can, right? Что вы должны наслаждаться как можете. Скорее наоборот, что жизнь — это преодоление каких-то трудностей и препятствий. Rather not. That life is some difficult thing we have to cross and it's full of obstacles. Oh yeah, who taught you that? Кто вас этому обучил? I didn't learn that at school, believe me. Меня этому в школе не обучали. Enjoy it. Наслаждайся, This world is for наслаждайся. you. Этот мир предназначен для Exploit тебя. it. Используй его, эксплуатируй. But we are not this body. Но мы не есть это тело. If I chopped your hand off, Julia, and threw your hand out the window, what would happen to you? Юля, если я отрублю вам руку и выброшу в окно, что с вами произойдет? Nothing. Ничего. You would stay here, Вы по-прежнему останетесь здесь, and your hand would go out the window. а рука будет за окном. What does it mean? Что это означает? You're not the hand. Что вы не есть эта рука. If I chopped off your leg, А если я отрублю вам ногу, what would happen to you? что произойдет? Nothing. Ничего. You would stay here. Вы останетесь здесь. Your consciousness would be here. Сознание будет находиться здесь. So we are not this body. Это говорит о том, что мы не являемся этим телом. Even if I cut off your nose, cut out your tongue, plucked out your eyes, Даже если я отрублю вам уши, нос, выколю глаза, still you would be here. тем не менее вы останетесь здесь. Now, this is a funny joke, but it's a serious thing. Это смешная шутка, но ее нужно воспринимать We are всерьез. not this body. Мы не есть это тело. We are not the senses. Мы не есть эти чувства. We are not the mind. Мы также не являемся умом. Think of a banana. Думай о банане. Banana appears in the mind. Банан тут же появляется в уме. But we are not the mind because we are watching the banana. Но это говорит о том, что мы не являемся умом, потому что мы созерцаем банан. So we are also different from the mind. Мы отличны от ума. If we were the mind, we could not hear our thinking. Если бы мы были умом, мы бы не могли чувствовать, как мы думаем. Okay, so we are not the mind, the intelligence, the senses, or the body. Поэтому мы не являемся ни умом, ни чувством, ни разумом, ни телом. Who are you, Markovka? Морковка, вы кто? Вот сенс. If you're not the mind or the body, who are you? Если ты ни ум, ни тело, ни разум, What's your real identity? то кем ты являешься? Soul. Okay, can you feel it? А ты можешь чувствовать это? Yes. If I came to kill you, would you be afraid? Если я пришел бы убить тебя, ты бы напугалась? Это инстинкт, да? Yes. That means we're not realized. Значит, ты не реализовала что-то I душа. never died. Душа никогда не Why we умирает. fear death? Почему мы боимся смерти? If we're not the body, why we act on impulses like sex, desire, hunger, and thirst? Если бы мы знали, что мы душа, то почему мы действовали на команды, следовали командам ума, который желал бы заниматься сексом, кушать, спать? If we're not the body, why we don't control the bodily urges? Если мы не тело, то почему мы не контролируем надобности, позывы тела? If we're not the body, why we cannot control speech, Если мы не тело, почему мы не можем управлять речью, mind, контролировать ум, anger, гнев, the tongue, язык, the belly, желудок, the genitals? гениталии? These 6 urges, why we not control if we're not this body? Почему мы не можем контролировать эти 6 потребностей, если мы не есть это тело? Tell me why. Объясните почему. We don't realize, really. Потому что мы не понимаем этого до конца. We say, I am the soul, I am. Мы говорим, что я душа, But really, have we realized it? но осознали ли мы это? So to realize it, we have to follow a process. И чтобы реализовать это, осознать, мы должны следовать определенному процессу. Okay. What is the nature of the soul? Какова природа души? Julia, what does the soul do? Юля, в чем заключается деятельность души? Познание. Knowledge. Hmm? Knowledge. Collect knowledge. Soul already has knowledge, nothing to collect. Знание, душа уже обладает всем знанием. Ей This нечего. world is ignorance, temporary. There's no knowledge. Этот мир временный, временен, это невежество.
Whatever knowledge in this world is only material knowledge. Какое бы знание ни присутствовало в этом мире, оно будет материальным. Soul has no relation with material knowledge. Душа не имеет никакого отношения к материальному знанию. What is the duty of the soul? В чем заключается обязанность души? Everyone knows there is a soul, but no one can answer what is the duty of the soul. What Все does the soul знают, do? что душа существует, но никто не может ответить, чем душа занимается, в чем заключается ее деятельность, обязанность. Okay. Do you believe in God, Julia? Вы верите в Бога? Why did God make the souls? Почему Бог создает души? Everything has a reason. У всего есть причина. So why is this material world here? Почему существует этот материальный мир? Why God made it? Почему Бог создал его? Why God made the soul? Почему Бог создал душу? The soul does not belong here. Душа не принадлежит этому миру. The soul is spiritual, this world is material. Душа духовна, а этот мир материален. So why God made the soul and why the soul is in the material world? И почему Бог создал душу, а душа находится в материальном мире? $1 million question. Вопрос на $1 миллион. What's the goal of life? Какова цель жизни? Why am I here? Почему я здесь? Can you tell me? Вы можете объяснить это? No one knows. Никто не знает этого. No one knows. That is the great lacking in this world. И это великая неудача этого мира. Okay, so for answers we have to go to the right place. Чтобы получить ответы, нам нужно обратиться к правильному источнику. Damana Maharaj is not the right place. Дамодар Махарадж — это не нужный источник. Scripture is the right place. Писание — нужный источник. Scripture will tell us these things which are beyond our experience. Писание расскажет нам о тех вещах, которые находятся за пределами нашего опыта. What's your father's name? Как зовут вашего отца? How do you know he's your father? Как вы узнали, что он ваш отец? Right? It's beyond our experience. We could not see who conceived us. Это за пределами нашего опыта. Мы не видели, кем мы были зачаты. How can we know? А как мы можем узнать, кем? We have to approach someone who knows. Нам нужно обратиться к кому-то, кто знает. Who knows? А кто знает? Mother. Мама знает. She knows, right? Она знает. Okay, so scripture is also called Mother. Veda Mata. The Gayatri and the Vedas are called Mother. Поэтому Писание, Веды также называются матерью. Гайатри и Веда. She will tell us these things. Она расскажет нам эти вещи. So have to have strong faith in this. Но у нас должна быть сильная вера в это. Julie, your mother may lie. Юля, ваша мама могла бы обмануть вас. We hope not. Мы надеемся, что это не так. But these two mothers never lie. Но эти две матери, Гайатри и Веда, никогда не обманут. They never lie. Они никогда не Why? врут. These are manifestations of the Supreme Lord Himself. Почему? Потому что они являются проявлением самого Верховного The Господа. Supreme Lord has perfect knowledge. Верховный Господь обладает совершенным знанием. Material or spiritual, He knows everything. Он знает все, и материальное, и духовное. And He has spoken this Veda. И Он рассказал эти Веды. Veda means knowledge. Веда означает знание. Every soul also has Veda, but we have forgotten that. Каждая душа располагает этой Ведой, знанием, но мы забыли об этом. Soul also has perfect knowledge. Душа также обладает совершенным знанием. Now we have forgotten that. Но сейчас мы забыли об этом. Who we are. What Кем we мы are. являемся. And now we think we're absorbed in this world, this body. Поэтому сейчас мы погружены в это тело и в этот мир. Like someone fallen down a well. Так же, как кто-то, кто падает в колодец. So most people happy in the bottom of the well. Большинство людей счастливы на дне этого колодца. In the bottom of the well, many worms. Потому что на дне колодца очень много червей. They're very happy there. Поэтому там все очень счастливы. If you pull him out, he will go back. Если червяка вытащит, он вернется. So most living entities so much mad, so much intoxicated by this world. In one sense, they feel happiness. И большинство живых существ так опьянены этим материальным миром, что в каком-то отношении они испытывают от него счастье. But that happiness is also one type of madness. Но это счастье также разновидность сумасшествия. Why? Because that happiness is not them. Почему? Not? Not them. Потому что это счастье не принадлежит им. It's not real. Оно не истинно. Like a drunk man, he's sleeping in the snow. Так же, как пьяница, который спит на снегу. He feels happy. Он испытывает счастье. But is it real happiness? Но счастье ли это? Julia, you happy? Юлия, вы счастливы? Please tell the truth. Скажите честно. Don't be afraid to be honest. Не бойтесь быть честны. Are your parents happy? Ваши родители счастливы? Это сложный вопрос. It's very difficult question. You know, you live there, you saw them. Но вы должны знать. Вы видели их, вы живете с It's ними. so when I was young, I saw my parents.
parents. Когда я был юным, я видел своих родителей. So much money. Столько денег у них, Never happy. но они никогда не были счастливы. And I thought, if I do the same as them, how am I going to be happy? И затем я подумал, если я стану таким же, как они, как я обрету счастье? Thinking comes. То есть приходят мысли, What is real happiness? в чем заключается истинное счастье. If we're not this body, if we are the soul, then material happiness we're experiencing in this body is not really real happiness. Если мы не тело, а душа, то это материальное счастье, которое мы находим в этом мире, не является истинным счастьем. Understand, Julia? Понимаете? Are you the body? Вы тело, You're the soul, right? вы душа. So no matter how much you give this body, you will never be happy. Поэтому не важно, что и сколько бы вы ни давали этому телу, вы, как душа, никогда не будете счастливы от этого. Right? Согласны? But we're doing everything for this body, nothing for the soul. Люди делают все для этого тела и ничего не делают для души. That's why no one in this world is happy. Поэтому никто в этом мире не бывает счастливым. Because the mind and body is stealing everything and the soul gets nothing. Потому что ум и чувства, тело крадут все, и ничего не остается в душе. So real happiness comes when the soul serves the Supreme Lord. Истинное счастье приходит, когда душа начинает служить Верховному Господу. Okay, Mr. Red, understand? Понимаете? Товарищ, В красном. understand? Понимаете? Try and understand. Постарайтесь понять. It's not very popular topics. Это не такие распространенные темы. Who wants to hear this? Кто хочет слышать обо всем этом? Only very simple and honest person can hear. Только честные и очень простые люди захотят слушать об этом. We are being cheated, Julia, Юля, нас обманули. by the mind and the senses. Ум и чувства обманули нас. Is it true? Вы согласны? Huh? В каком смысле? Not sense. In every sense. Во всех смыслах. You are not this body, you're not the mind, but we're doing everything for the mind and Вы body. не являетесь этим телом, вы не являетесь умом, но все, что вы делаете для ума и для тела. There was a woman who had a bird in a cage, a golden cage. Была женщина, у которой была птичка в золотой клетке. Every day she cleaned the cage, Каждый день она мыла эту клетку, but never fed the bird. но никогда не кормила птичку. What happened to the bird? Что случилось с этой птичкой? Smoked, finished. This body like a golden cage. Это тело подобно золотой клетке. We do everything for this body. Мы делаем все для этого тела. From the morning we wake up, С самого утра, как только pass проснулись, urine, stool, испражняемся, brush the teeth, чистим зубы, shampoo, bath, put моем on clothes, волосы, sleep. спим. Everything we're doing this for this body. Все, что мы делаем для этого тела. But we're not the body. Но мы не есть это тело. So real, bodily happiness is not real happiness. Поэтому счастье, которое испытывает тело, не является истинным счастьем. Because we're not the body. Потому что мы не есть тело. Okay, everyone understand? Все поняли? What's your name, Mr. Red? Как вас зовут? Да. Женя. Женя. Юджин. Understand? Поняли? Okay, so what is real soul happiness? What is a real happiness? Так, в чем заключается истинное счастье? We Счастье have души. forgotten, we don't know. Мы забыли это, мы не знаем, что это. Why God made the individual soul? Почему Бог создает индивидуальные души? For His service, Ради собственного служения, for His enjoyment. ради своего наслаждения. As soon as we hear that, everyone in the room thinks that's terrible. Как только люди это слышат, то все думают, это ужасно. Why He gets all the happiness? Почему Он обретает все Why счастье? there's nothing for me? Почему мне ничего не остается? Правильно? Julia, when you heard that, that's the first thing you thought, isn't it? Юля, вы же об этом подумали, когда услышали это? God made the souls for His happiness. Что Бог создал души ради своего счастья. The first thing you thought is that's not fair, Первое, о чем мы подумали, это то, что это несправедливо. right? Так было? Even when I spoke it, that's the first thing I thought. Даже когда я это произнес, это также было первое, о чем я подумал. Откройте дверь. Okay. Open it wide, air's free, don't worry. Воздух за даром, так что можно не бояться. So, so God made the soul for His own pleasure, His Итак, own enjoyment. Бог создал душу ради своего собственного удовольствия, своего счастья. God is called the supreme enjoyer. Бога называют верховным наслаждающимся. Everything in the creation is for His pleasure, Все в этом творении предназначено для Его удовольствия, including us. включая и нас.
We are not the enjoyers, we are the enjoyed. Мы не наслаждающиеся, мы те, кем The наслаждаются. soul is not the master, the soul is not the enjoyer, the soul is the servant. Душа не наслаждающаяся и не господин. Душа – это слуга. But we are not doing that. Но мы не следуем этому. Now everything we're doing is for our enjoyment. Сейчас все, что мы делаем ради собственного наслаждения. That's why God made the material world. Поэтому Бог создал материальный мир. So the souls who do not want to serve Him can come here and enjoy. Так, чтобы те души, которые отказываются служить Ему, могли приходить сюда и пытаться наслаждаться. Right? Why are you here, Julia? Почему вы здесь, Юля? Потому что данные вопросы, этот путь меня интересует. Because I'm interested in those topics. No, not here in the lecture. I mean, Не in на this лекции, world. а в этом материальном мире. Почему мы попали сюда? What we're doing, trying to exploit this Что body мы in здесь this world. делаем? Мы пытаемся эксплуатировать это тело и этот мир. But we're not the body. Но мы не являемся телом. Understand? Понимаете? That is called madness. Это сумасшествие. When someone thinks they're someone else, they're called mad. Когда человек, который принимает себя за кого-то другого, так думает, его называют If you сумасшедшим. go to the crazy hospital, Если отправиться в психбольницу, there's 5 or 6 Napoleon Bonapartes, там можно встретить 5 или 6 Наполеонов, probably 1 or 2 Stalins. может несколько Сталинов, What's his name? Molotovs, 1 or 2. Молотовых парочек, Einsteins. Эйнштейнов. We call them mad. Why? Мы зовем таких людей He's сумасшедшими. not Stalin, Почему? but he thinks he's Stalin. Потому что он не Сталин, но думает, что Сталин. So we say mad. И мы также мы называем их Actually, in сумасшедшими. this world, everyone is mad. И на самом деле в этом мире все сумасшедшие. Because we're not thinking we're the soul, servant of Krishna. Потому что мы не думаем, что мы души и слуги Кришны. We're thinking what? Что мы думаем? I'm Andrei from Petersburg. Я Андрей из Питера. Ja, Julia from Petersburg. Я Юля из Петербурга. This is my body. I Это am мое. this. Я I'm a есть woman. это тело, я женщина. This is my husband. This is my children. Это мой муж, это мои дети. This is my occupation. Это моя профессия. Mad. Это сумасшествие. Okay? Maya mugda ji hoi matta china hai. One nice verse is there. Очень хороший стих. шлока. The soul captured by illusion, his intelligence becomes completely bewildered. Когда душа находится под влиянием иллюзии, она полностью сбита с When the толку. soul is bewildered by illusion, he becomes mad. Когда душа приходит в замешательство из-за воздействия иллюзии, она сходит с ума. Ami Nitya Krishna Das Ekata Buli. He forgets I'm a servant of Krishna. Она забывает, что является слугой Кришны. Anita, can you tell him to shut up? Можете сказать им, чтобы они заткнулись. Close the door. There's lecture next week. Close the door. Тогда закройте дверь. I cannot speak when there's other noises. Не могу говорить, когда этот шум. Close the door, you come while he goes outside. He would like to check, maybe he can shut down. Okay. So this is the basis of our Vedic thought. И это является фундаментом нашей ведической We мысли. are not the body. Мы не являемся We are телом, spiritual in nature. мы духовной природой. And the nature of the soul is to be a servant. А природа души заключается в том, что она является слугой. But the Supreme Lord has given free will to every soul. Но в душе дается свобода выбора, каждой душе. Do you want to serve me? Он говорит, Верховный Господь говорит, хочешь служить мне? The souls who want to serve him are not here. Души, которые хотят служить ему, не находятся. They are there in the Они spiritual world. там, в духовном мире. The eternally liberated soul. Они вечно освобожденные души. They don't even know the material world exists. Они даже не знают, что существует материальный мир. They have no other desires except to give happiness to Krishna. У них нет других желаний, кроме как радовать Кришну. Therefore, they're always happy. Поэтому они всегда счастливы. But some souls choose not to do that. Но некоторые души выбирают другое. That's us. Это мы. Everyone in this material world. Каждый из нас, находящихся в этом Lord материальном Brahma мире, down to the insect. начиная с Господа Брахмы и до насекомого, They do not think we are servants. мы не думаем, что мы слуги. They think I am the enjoyer. Мы думаем, что мы являемся Ishvara наслаждающимся. aham bhakta. Krishna says in Bhagavad Gita, bewildered by false ego, they think I am the Lord, I am the enjoyer. Кришна говорит в Бхагавад-гите, сбитые с толку ложным эгом, они думают, я верховный, я So in наслаждающийся. very simple language, why the soul comes to this world? И говоря простым языком, почему душа попадает в этот мир? To forget God. Чтобы забыть о Боге. Because if you remember Him, you're going to serve Him. Потому что если вы будете помнить о Нем, то вы будете служить Ему. That's His nature. Такова природа души. He's so attractive. If you remember Him, you're naturally pulled towards His service. Бог такой привлекательный. Если вы будете помнить о Нем, то естественным образом вы займетесь служением Ему. Understand, Julia?
Понимаете? If you remember Krishna, you always serve him. It's his nature, so Если вы будете attractive. помнить Кришну, вы будете постоянно служить ему. Такова его природа, настолько он привлекателен. So why the soul came here? Почему души приходят сюда? What you're doing in Petersburg, Julia? Чем вы занимаетесь в Петербурге? Forgetting Krishna. Тем, что забываете о Кришне, не помните Кришну. That's why you came here. Именно поэтому вы сюда попали. And that's why God made the material world. Именно поэтому Бог создал материальный мир, To forget him. чтобы у нас была возможность забыть о нем. We want to forget him. Мы хотим забыть его. It is not his desire. Это не его желание. But we want. Мы хотим. So this world is made for forgetting Krishna. Поэтому этот мир создан для тех, кто хочет забыть Кришну. Doing a good job, isn't it? Да? This world is doing a good job. И этот мир хорошо справляется со своей задачей. Look outside. Посмотрите, что наружу. Так прекрасно все. Who wants to come and remember Krishna? No. Кто захочет помнить о Кришне? Никто. This world is made for forgetting Krishna. Поэтому этот мир создан для того, чтобы дживы могли забыть о And we Кришне. have chosen that forgetfulness. И мы сделали этот выбор. Мы выбрали забыть о Кришне. But by good fortune, the soul gets the human form Но по благой удаче душа получает человеческую форму жизни. and can think, И таким образом может думать, Where do I come размышлять, откуда я взялась, what is real happiness? в чем заключается истинное What счастье, is goal of life? что является целью After жизни, death, what happens to что me? произойдет со мной после смерти. Only human can think these things. Только человек может задумываться об этом. So good fortune, the soul gets human form. Благодаря благой удаче душа получает человеческую форму жизни. And someone who has intelligence, they see this world as no real happiness. Тот человек, у которого есть разум, он поймет, что в этом мире нет истинного счастья. This world is only misery, only suffering. В этом мире есть лишь страдания. No, everything we're doing is just to remove misery. Все, что мы делаем для того, чтобы избавиться от страданий. Right, Julia? Why you work? Юля, почему вы работаете? Why? Do you want to work? Вы хотите, вам нравится работать? Of course not. Конечно же нет. Why are you working? Почему вы работаете? Why? What's Почему? necessary about work? Что в этом такого необходимого? Потребности тела. Свободный ниц. Right. Да. Need a house, right? Необходимо жилье. So we're working to get a house to remove the misery of homelessness. То есть мы работаем, чтобы обрести жилье и избавить страдания. Who wants to be a bomb in winter? Кто хочет быть бомжом зимой в России? Everyone wants an apartment. Все хотят находиться в квартире. So to remove the suffering of cold, I need a house. И для того, чтобы избавиться от страданий, которые приносят нам холод, мы зарабатываем на дом. To remove the misery of hunger, I need to eat. Чтобы избавиться от страданий голода, нам приходится кушать. To remove the misery of cold, I need heating. Чтобы избавиться от страданий холода, нам нужна одежда, отопление. To remove the misery of sex desire, I need a wife. Чтобы избавиться от страданий, которые причиняют нам сексуальные желания, Then нам children необходима come. жена, потом появляются дети. How much suffering that is. Сколько страданий они причиняют. Everything we're doing is just to remove misery. Все, что мы делаем лишь для того, чтобы избавиться от страданий. And if we're successful, we think I'm happy. Если мы удачливы в этом, то мы думаем, я счастлив. That is not real happiness. Но это не истинное счастье. That is not ecstasy. Это не экстаз. Okay, so this little introduction. Это небольшое введение было. A little bit negative. Немного негативное. Negative means that's the truth. Негативное в том отношении, что это We should истина. try to see things as they are. Мы должны пытаться видеть вещи такими, какие они есть. So we have forgotten knowledge, Мы forgotten who we are. забыли, утеряли это знание, мы забыли, кем мы являемся. But Krishna has not forgotten. Но Кришна не забыл. He not forgotten us. Он не забыл о нас. We have forgotten him since millions and millions of lifetimes. Мы забыли его миллионы и миллионы жизней назад, мы забыли о нем. Okay, Mamushka is still alive? Мы еще живы. Okay, we've forgotten him. Мы забыли Кришну. But he has not forgotten us. Но он нас не забыл. Therefore, sometimes he sends his saints, Поэтому иногда он присылает сюда своих святых, like Jesus Christ, таких как Иисус Христос, John the Baptist, Иоанн Креститель, John Christopher, Muhammad, Мухаммеда, Buddha, whatever. Будду. Occasionally he empowers souls to spread religious principles according to time, place, and circumstance. Иногда он наделяет могуществом души, чтобы те могли распространить религию. But sometimes he comes himself. Но иногда он лично приходит сюда. Okay, that's called incarnation. И это называется инкарнация. Okay, Julie, you've heard of Avatar? Юля, вы слышали что-нибудь о Аватаре? Okay, when the Supreme Lord comes to this world,
unchanged, that is called avatar. Когда Верховный Господь в неизменном виде приходит в этот мир, он в таком виде называется аватарой. Can he do that? Does he have that power? У него есть эта способность прийти сюда в неизменном виде. From the spiritual world to come to this material world completely unchanged? Прийти из духовного мира в этот материальный мир полностью неизменным. Может? Cannot say it's impossible. Нельзя говорить, что это невозможно. He is possessed of unlimited potencies. What he wants, he does. Он обладает безграничными энергиями. Он делает все, что пожелает. So 5,200 years ago, Krishna personally came to this material world. 5200 лет назад Кришна лично пришел в этот материальный мир. Have you heard of Krishna, Julia? Вы слышали что-нибудь о Кришне? Shame on you. Позор. Human form of life. Человеческая форма жизни. Not heard of Krishna. И вы ничего не слышали о Кришне. So good fortune has come today too. Good fortune. Сегодня вы обрели эту благую удачу. Good fortune. Удачу. Srila Gaudamadji said, today good fortune awoke, good chance Шрила awoke. Гургавинда Махарадж говорил, сегодня пробудилась благая удача. How many people live in Petersburg? Какое население в Петербурге? Миллионы и миллионы. Very few get a chance to hear. Но лишь немногие получают этот шанс услышать о Кришне. So he came personally to this Так, world. он лично пришел в этот мир. He never accepts a material body when he comes here. Он никогда не принимает, не обретает материальное тело, приходя сюда. God has no material form. Что у Бога тело нематериальное. But he descends in his original, all spiritual form. Он снисходит в своем изначальном духовном теле сюда. Okay? Yada yada hi dharmasya gani bharati bharata bhutamam dharmasya tadatmajam sujamiham paratanaya sadunam vinasaya taduskritam dharma samstapnate vidyanti yuge yuge. In Bhagavad Gita, Krishna says, Кришна говорит в Бхагавад-гите. In every age I appear personally. В каждую эпоху я лично прихожу. Tadatmajam sujamiham in my original spiritual form. В своей изначальной духовной форме. I have no material cause. Нет материальной причины моего появления здесь. All of us have material cause, mother and У всех из father. нас есть эта материальная причина, наши мать и отец. He has no material cause. Но у него нет такой материальной He причины. descends by his own desire. Он снисходит сюда по своему собственному желанию. Tadatmajam srijamyaham. Srijamyaham means unchanged. В неизменном виде He приходит. not change his body to come here. Он не сменяет свое тело, чтобы прийти сюда. So why he comes? Почему он приходит? Pratnaya sadunam. To give mercy to the devotees. Чтобы пролить свою милость на преданных. 3 types of devotees. Есть 3 вида преданных. Past, present and future. Будущее, настоящее и прошлое. Past means the eternally perfected souls. Прошлое – это те, которые являются вечно освобожденными душами. Already perfect. Уже совершенны. They come with him. Они приходят вместе с ним. Past. С прошлого. Present. Настоящим, преданные Some настоящим. fortunate souls can see him face to face. Какие-то удачливые души могут увидеть его лицом к лицу. Where were we 5,200 years ago when Krishna came? Где мы были 5200 лет назад, когда приходил Кришна? We don't know. Мы не знаем. But we did not have that good fortune to see him face to face. Но у нас не было этой удачи столкнуться с ним лицом к лицу. And in the future, И преданные будущего. those who hear about Krishna will become devotees. Те, которые услышат о Кришне, станут преданными. So he comes to give mercy to the devotees, past, present and future. Поэтому он приходит сюда, чтобы пролить свою милость на преданных прошлого, настоящего и будущего. He came to this world to attract us towards him. Он приходит в этот мир, чтобы привлечь нас к себе. Okay, what's her name? Sleeping, yeah. Как was the word? Practicing sleeping. Sit properly. Сидите правильно. Only old ladies slice. Только старые женщины сидят на спине. So, Krishna, ocean of mercy. Так, Кришна – это океан милости. We forgot him. Мы забыли о нем. He not forgot us. Но он не забыл о нас. So he came to this world 5,200 years ago. Поэтому 5200 лет назад он пришел сюда. Marina, what are you looking at? Что ищет? He came to attract the souls towards Он him. пришел сюда, чтобы привлечь души к себе. And he did many things. И он совершил очень много поступков. He traveled many places. Он посетил очень много мест. He did many activities. Совершил очень много деятельности Did различных. God have activities? У Бога есть какая-то деятельность? Julia, Юля, what do you think God's doing now? What's как вы думаете, чем Бог занят сейчас? Из очень красиво. I think he has nothing better to do than watch us. Думаете, у него нет ничего лучшего, чем наблюдать за нами?
When you're sleeping, he has nothing better to do but watch you sleep. Вы спите, а он не может заняться ничем другим, кроме как смотреть на вас. He has so many things to do. He's very busy up there. У него столько разной деятельности, он очень занят там в And духовном he's мире. not just watching you. И он не просто смотрит, наблюдает за вами. He's performing his own activities. Он совершает свою собственную деятельность. Okay? In the spiritual world, he's doing his own activities. Он занимается своей собственной деятельностью в духовном мире. Okay. So we should try to hear about that. Поэтому мы должны стараться слушать об этом. So, Sukadeva Goswami begins this chapter, Шукадев Госвами начинает эту главу. 80th chapter of the 10th canto of Bhagavatam. 80th. 80 глава, 11 песня. He describes what is real human being. Он описывает, кто является истинным человеком. A real head is that head which bows to him. Истинная голова – это та, которая склоняется перед ним. Julia, ever bowed to this Krishna? Юлия, вы когда-нибудь склонялись перед Кришной? So no real head. Поэтому ваша голова не истинная голова. Real tongue is that tongue which chants his glories, chants his name. Истинный язык тот, который прославляет его, воспевает его имена. Frog also has tongue. У лягушки тоже есть язык. All night he's singing, Всю ночь она поет, but not chanting Krishna's name. но она не воспевает имена Кришны. All day you talk, Julia, what do you talk about? Юля, вы весь день разговариваете о чем-то. О чем вы говорите? Musa. Лишь мусор. No topics, eternal topics. Вы не затрагиваете вечных тем. No topics which directly relate to the soul. Тем, которые непосредственно связаны с душой. So real tongue is that tongue which chants his name. И истинный язык – это тот язык, который воспевает его имена. Real hands are those which work for him. Истинные руки – это те, которые работают для Бога. A real mind is that mind which remembers him. Истинный ум – это тот ум, который помнит о нем. And real ears are those ears which hear about him. И истинные уши – это те уши, которые слушают о нем. Okay. So there was one Brahmin. Так, был один браман. Sukadeva Goswami, real eyes are those eyes which see him inside and outside of everything. Те глаза являются реализованными, которые видят все снутри и снаружи. So Sukadeva Goswami says, Шукадев Госвами говорит, means a devotee is that person who uses all the senses of their body in the service of the Supreme Lord. то есть преданный – это тот, кто задействует все чувства своего тела в служении Верховному Господу. Now we're using our mind and senses for ourselves, Сейчас мы используем наш ум и чувства ради самих себя, for our own enjoyment. ради собственного наслаждения. But real devotee uses everything for the service of the Supreme Lord. Но истинный преданный задействует все в служении Верховному Господу. So Krishna's chit sahakaschit. There was one friend of Krishna. Был один друг Кришны. No, Sukadeva Goswami not said his name. Шукадев Госвами не произносит имени, не называет имени друга, His name was Sudama. потому что его звали Судама. He was expert in Vedic knowledge. Он был очень искусен, что касалось ведического знания. He had perfect control over his mind and senses. Он совершенным образом управлял своим умом и чувствами. He was always peaceful, Он всегда был умиротворен, always happy. всегда счастлив. And he was a friend of Krishna. И он также был другом Кришны. He was very poor. Он был очень бедным. Because he was Brahman, he had no interest in materialistic activities. Так как он был браманом, он не был заинтересован в материалистичной деятельности. He never even begged. Он даже не просил подаяния He никогда. realized everything Krishna will maintain. Он осознавал, что Кришна позаботится о нем. So he was very thin. Поэтому он был очень худой. He was married, Он был женат. 2-3 children. У него было несколько детей. Always peaceful. Whatever he had, he was satisfied. Но он всегда был очень умиротворен. Он был доволен тем, что у него было. But Sukadeva Goswami not said he is poor. Never. Шукадев Госвами не говорил, что он был бедным. He used the word akinchan. Он применил слово «акинчан». Because he had Krishna as his friend, who can say he's poor? Так как его другом был Кришна, кто может заявить, что он был бедняком? He's a very rich person. Он очень богатая личность. Even though he had no material possessions, Sukadeva Goswami never said he is poor. Несмотря на то, что у него не было материальной собственности, Шукадева Госвами не называл его нищим. In Sanskrit, he said akinchan. На санскрите есть термин «акинчан». Akinchan means no material wealth. Акинчан означает отсутствие материального But it богатства. doesn't mean poor. Но это не значит, что человек беден. Because he had so much wealth, love of Krishna. Потому что у него было это богатство, любовь к Кришне. What wealth you'll take with you when you die, Julia? Юля, когда вы умрете, какое богатство вы сможете забрать с собой? Not even one kopeck.
даже копейку не получится собрать. So what is the wealth of the soul? No? Поэтому что является богатством души? Love of Krishna. Это любовь к Кришне. Sukadeva Goswami never said poor. Never. Потому что Кадева Госвами никогда не называл его нищим. But his wife was very thin. Его жена была очень худой. Her name is not given, but it said her name was Shushila. Шушила ее звали, но здесь имя не приводится. Very chaste wife. Очень целомудренная женщина. But when she saw the poverty of her husband, her mind was so much disturbed. Когда она видела нищету, в которой жил ее муж, она приходила в замешательство. Она переживала. So one day she approached her husband. Однажды она подошла к своему мужу. Nanu Brahmana Bhagavataha Saha Shakshat Shriyapati Brahmanascha Saranyascha Bhagavan Sattva Sashabi. O Brahman, I have heard that you are friends with Krishna. О, Браман, я слышал, что Кришна твой друг. Saka Shakshat Shriyapati. Saka means friend. Сака означает друг. Actually, Saka means a branch. На самом деле сакха означает ветвь. The branch of a tree is not separate from the tree. Ветвь дерева не отдельно от дерева. Такая связь между ними. A real friend is called Saka. Поэтому истинного друга называют сакхой. So your friend is Saka Saha Saka Shakshat Hari. Saka Shakshat Shriyapati. Sorry. And your friend is not some ordinary person. И твой друг не какая-то обычная личность. You are friends with Krishna. Ты дружишь с самим Who Кришной. is Krishna? Shriyapati. А кто это Кришна? Shri means wealth. Шри означает богатство. Pati means husband. Пати означает Who муж. is Krishna? Кто Кришна? All wealth is like his wife. Все богатство подобно его жене, супруге, Because he's the enjoyer of everything. так как он является наслаждающимся всего. He is the husband of the goddess of fortune. Он является мужем богини процветания. Brahmanyascha Saranyascha. He always maintains the surrendered souls. He always maintains the Brahmans. Он все время заботится о предавшихся ему душах. Он все время заботится о браманах. He is very kind to them. Он очень добр по отношению к ним. Therefore, you should go. Поэтому тебе следует отправиться к Tam нему. upaihi mahabhaga sadhuna cha parayanam dasyati dravina buri siddhateti kutumbike. You should go to your friend Krishna. Тебе следует отправиться к твоему другу Кришне. He gives shelter to everyone. He maintains everyone. Он дает прибежище каждому, он помогает всем. Krishna easily gives himself to someone who surrenders to him. Кришна с легкостью отдает себя тому, кто предан ему, кто предался ему. What to speak of material enjoyment? Что говорить о материальных наслаждениях? He gives that thing very easily. Это он дает запросто. If someone only remembers Krishna, Krishna sells himself to that person. Только даже тот, кто помнит о Кришне, Кришна продает себя такой личности. Krishna gives himself to someone who just remembers him. Кришна отдает себя тому, кто просто помнит о нем. Then why won't he give you wealth, Но почему ему не дать тебе богатство, which an intelligent person doesn't want anyway? которое неразумной личности, так как intelligent. Again and again his wife requested him. Снова и снова его жена просила его об этом. You should go to your friend. You should go to your friend. Ты должен пойти к своему другу. You should beg from him a little Ты donation. должен попросить у него небольшого подаяния, какое-то богатство. Again and again his wife asked. Снова и снова она просила его об этом. And Sudama began thinking, И сюда он начал думать. long time I not saw my friend Krishna. Я уже давно не видел моего друга Кришну. Also to see Krishna as perfection of the eyes. Созерцать Кришну – это совершенство глаз. To see him as the goal of life. Видеть его – это цель жизни. So my wife is not giving bad advice. Поэтому моя жена не дает какое-то плохое наставление. Again and again she asked. One day Sudama said, I'll go and see my friend. Снова и снова она просила его об этом. И в один из дней он сказал: хорошо, я пойду к своему другу. So in Vedic culture, if you visit a friend, always bring a gift. И согласно ведической культуре, когда вы приходите к своему другу, вы всегда должны принести что-то, какой-то подарок. Even the poorest man in India, when he comes to your house, he must bring something. Даже An apple, a даже banana. самый бедный человек в Индии, если он придет к вам домой, он принесет что-то, какое-нибудь яблоко, банан. What to speak of visiting Krishna? Что говорить, когда кто-то идет к Кришне? Whenever we come to a temple, we should always give something. Поэтому всегда, когда мы приходим в храм, мы что-то должны отдать. 1 kopeck 1 копейку in the donation box. в коробку для пожертвования. A flower, fruit. Цветок или плод. This is Vedic culture. Такова ведическая культура. So Sudama is so poor, but I'll bring my friend a donation. Gift, not donation. Gift. Судам был такой бедный, но он подумал: я принесу моему другу подарок. This is exchange of love. В этом заключается обмен If you любовью. love someone, you give something.
Если ты любишь кого-то, ты будешь давать ему что-то. If you love a girl, you give her a flower. Если ты любишь девушку, ты даешь ей цветы. You give the grandmother sweets or a cake. Бабушке сладости, If you love someone, you конфеты. give them something. Когда вы любите кого-то, вы So даете Sudama что-то so личности. poor. Судама был очень бедный. Gurudev said no mouse in his house. Гурудев говорил, у него дома даже мышь не водилась, Nothing to eat. потому что нечего было кушать. All mice moved to other houses. Все мыши ушли в другие дома. But still he was thinking, I will bring a gift for my friend. Но все равно он думал, я принесу моему другу подарок. So his wife went and begged Poa. Поэтому его жена пошла и начала просить подаяние, рис. What was she thinking about? God, О чем сейчас думал? some rubbish. Some О rubbish. какой-то глупости. So, his wife begged 4 handfuls of Poa, flat rice. Так, жена насобирала 4 горсти плющенного риса. Sudama had no shirt, У Судама не было рубахи, no coat, no pants, не было ни штанов, just one cloth here. у него была лишь повязка. So he tied that Poa around his waist. Поэтому он привязал этот мешочек с плющенным рисом к себе на талию. He made a packet and kept here. Он сделал эту связку риса и привязал к своей And талии. he began walking to Krishna's city. И отправился в город Кришны. And when he was walking, what was he thinking? О чем он думал, когда он шел туда? Soon I will see my friend. Скоро я увижу моего друга Кришну. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Come on. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Many kirtans are there, but Здесь очень много киртанов. Govinda mera hai, Gopala mera hai. Oh, Krishna is mine, Govinda is mine. О, Кришна, это мой друг, Говинда мой друг, My friend, my friend. мой друг. That is his eternal relation with Krishna in Sakya-ras, that is called friendship. Таковы его вечные взаимоотношения с Кришной, он находится в Сакья-расе. Some love by mother's mood. Кто-то любит Кришну любовью матери. Krishna is my son. Они думают, Кришна мой сын. Some feel Krishna is my servant. А кто-то Oh, думает, что sorry. Someone Raj thinks that. Krishna is my master, I'm his servant. кто-то думает, что Кришна это мой господин, а я его слуга. And some think Krishna is my beloved. А кто-то думает, что Кришна это мой возлюбленный. All 4 moods, the mood is to serve Krishna, to give him up. Но во всех 4 настроениях присутствует понимание служения, As he was walking I am on the road to Krishna. служение Кришне. И он шел по дороге Krishna is my goal. к Кришне. Он He is my friend. думал, Кришна это моя цель, мой друг. We also on the road to Krishna. И мы также находимся на этом пути к Кришне. Sudama started a bit earlier than us. Сюда мы, конечно, пораньше нас встал на этот путь. We're also on that road. Но мы тоже на этом пути. So chant his names. Поэтому воспевайте его имена. Where's Julia gone? Куда Юля сбежала? She ran away. Сбежала, She'll be back. но вернется. So, Sudama came to Krishna's city. Итак, Судама пришел в город Кришны. Krishna lived in Vrindavan 11 years, almost 12 years. Почти 12 лет Кришна прожил во Вриндаване. The city of Mathura, 17 В years. городе Мадхура прожил 17 лет. And in Dwarka, 100 years. А в Двараке он прожил 100 лет. So Sudama walking to the city of И Dwarka. Судама шел в город Двараку. Has anyone heard of the city of Dwarka? Кто-нибудь слышал что-нибудь об этом городе Дварака? That city is still there, Этот город до сих пор можно посетить. till now. City of Krishna. Это город Кришны. So, imagine the city of Krishna. Представьте город, в котором живет Кришна. Okay, St. Petersburg, nice, right? Питер хороший город. Not like Ekaterinburg or Perm. Не такой, как Екатеринбург, Пермь или Новосибирск. What a horrible place, right? Какое ужасное место Новосибирск. St. Petersburg, nice. Но Питер красивый город. Like Europe. Почти как в Европе. When
Imagine Krishna's city. Но представьте город Кришны. Here everything made of what? Brick. Здесь все создано из чего? Из кирпича, построено из цемента. Imagine Krishna's city. Представьте город Кришны. It's a spiritual world, no? Это духовный мир. When Krishna comes, the spiritual world comes with him. Когда Кришна приходит сюда, с ним приходит и духовный мир. Krishna married 16,108 queens. Кришна женился на 16 108 женах. Why? Царицы. Because he's the supreme enjoyer. Почему? Потому что он верховный наслаждающийся. His enjoyment is unlimited. Его наслаждение безгранично. And the tiny soul thinks, I'm an enjoyer, this is like a joke. А когда крошечная душа думает, что она наслаждающаяся, это подобно шутке. How much can you enjoy? Как сильно мы можем наслаждаться? Even one woman, your hair falls out and become old. Даже если у нас одна женщина, у нас выпадают волосы, мы тут же старимся. Sucks all your blood out. Потому что она высасывает всю кровь из нас. That enjoyment is limited. Это наслаждение ограничено. But Krishna's enjoyment unlimited. Но наслаждение Кришны безгранично. Okay, so there are unlimited souls to assist in his unlimited enjoyment. И поэтому безграничное количество душ участвует в наслаждении Кришны. Судама had never been in Krishna's city before. Судама никогда не был до этого в городе Кришны. So he was looking at the wealth. Поэтому он смотрел на это, роскошь, богатство. I'll not describe here. The other descriptions are there of the city of Dwarka. Здесь не описывается, но в других местах описывается город Дварака. Sudama so poor, Судама был нищим, so akincham, он был отречен, so thin, очень худой. no shoes, У него не было обуви, no hat, не было головного убора, не было рубахи. completely without any material possession. У него не было никакого материальной собственности. Everyone was, and he was thinking, how will I see Krishna? И он думал, как я смогу увидеть Кришну. Even the demigods must be in line to see him. Даже полубоги стоят в очереди, чтобы увидеть его. Even Mr. Putin comes here to Petersburg. Hundreds of thousands will come. Даже когда господин Путин приедет сюда, в Петербург, и увидеть его придут тысячи. Imagine the Supreme Lord came to Petersburg, how many would go? Представьте, сколько бы людей пришло, если бы сюда пришел Верховный And Господь. Sudama thinking, how I will see, look, how I will see him. И Судама думал, как я смогу встретиться с ним, посмотрите на меня. So some doubt was there. Will I get to see У Krishna? него было какое-то сомнение, увижу ли я Кришну. No. Sometimes the demigods would also come to the earth planet just to see Krishna. Иногда полубоги также спускаются на планету Земля лишь для того, чтобы увидеть Кришну. One time the secondary creator, Lord Brahma, also came. Однажды вторичный Творец, Господь Брахма, также пришел сюда. He went to Krishna's palace. Он пришел в дворец Кришны. The doorkeeper said, what do you want? Привратник спросил его, что надо? I want to see Krishna. Хочу увидеть Кришну. Okay, wait. Он сказал, подожди. So it stopped. So Krishna went. The doorkeeper went. Oh, Krishna, Lord Brahma, the creator, wants to see. И привратник пошел к Кришне и сказал, Господь Брахма, Творец, хоть пришел увидеться с тобой. Then Krishna asked, which Brahma? А Кришна спросил, какой Брахма? The doorkeeper asked, which Brahma are you? Привратник пришел и спросил, ты какой Брахма? Every universe has a Brahma. В каждой вселенной есть Брахма, Творец. So when Krishna asked which Brahma, Brahma became bewildered. И когда Кришна задал этот вопрос, какой Брахма, Брахма пришел в замешательство. Which Brahma are you? Какой ты Брахма? What do you mean, which Brahma am I? В смысле, какой я Брахма? It's me, the creator. Я Брахма, Творец. Brahma was thinking there's only one universe and I'm Брахма in charge. думал, что есть только одна вселенная. He didn't know there's millions and millions of universes. Он не знал, что есть миллионы и миллионы вселенных. Like we think we're important. Как мы думаем, что мы It's важны. my apartment. Это My моя apartment. квартира, моя квартира. Brahma a little bit like that. Брахма в каком-то отношении был We таким. think we're important. Мы I'm думаем, что important. мы важны. I'm Damana Maharaj. Я Брахма I'm so хороший. great. И такой великий. We become bewildered. Мы приходим в замешательство. Which Brahma are you? Его спросили, какой ты Брахма? What do you mean which Brahma it's me? It's me. Что значит какой Брахма? Я Брахма. Four-headed Brahma. Четырехголовый Брахма. This universe is very small. Эта вселенная очень маленькая. The secondary creator only has four heads. Поэтому у Творца, вторичного Творца, всего 4 головы. But there are some universes millions of times bigger than this. Но есть вселенные, которые в миллионы раз превосходят по размеру нашу. So Brahmaji came in to see Krishna. Поэтому Брахмаджи вошел в дворец Кришны And he saw other Brahmas there. и увидел, что там были другие Брахмы. Some with 10 heads. Какие-то Брахмы, у которых было 10 голов, каких-то 100, Some with thousands of heads. у кого-то 1000. Some Brahmas with 100 million heads. А у одного Брахмы было 100 миллионов голов. We cannot Представьте себе. imagine.
Вы даже не сможете Imagine представить. how big they were. Представьте, какими огромными они были. So our Brahma, he felt like an insect on И an elephant. наш Брахма чувствовал себя насекомым. So many millions and millions of Brahmas. Миллионы и миллионы Брахм. I thought only I was a Brahma. Я думал, что только я Брахма. His pride was crushed. Таким образом, его гордости пришел конец. So Sudama was thinking, even Lord Brahma has to get a ticket to see Krishna. И Судама думал, даже Господу Брахме пришлось вытащить талончик, чтобы увидеться с Like when you Кришной. go to the bank, Так же, когда вы в банк приходите, 57, 57. 3. Imagine Sudama thinking, my number, what will my number? Представьте, Судама думал, какой у меня номер будет. So he entered one palace Так он вошел в дворец. that happened to be the palace of И так Rukmini, случилось, что это был дворец Рукмини. Krishna's first queen. Это главная царица, The жена gatekeeper супруга stopped. Кришны. Hey, Привратник остановил его. что это? Who are you? Ты кто такой? Ты кто такой? Who are you? Ты кто? I am Krishna's friend. Я друг Кришны. My name is Sudama. Меня зовут Судама. And the gatekeeper was thinking, look at this bomb. Когда привратник смотрел, только посмотрите на этого бомжа. No shoes, no hat, no Ни shirt. обуви, ни шапки, ни His рубахи. cloth full of holes. Вся его одежда испещрена His feet cracked. дырами, его стопы потресканы. So thin. Очень худой. How could he be a friend of Krishna? Как он может быть другом Кришны? Nothing he has. У него ничего нету. Then the gatekeeper remembered, no. Hey Krishna, Karuna Sindhu Dinabandho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste. Krishna is friend of those persons who have nothing. Но затем привратник вспомнил, что Кришна — это друг тех, у кого ничего нету. We have many things У нас много чего, which we love. много вещей, которые мы We любим. love them more than Krishna. Мы любим эти вещи сильнее, чем Кришну. But that person has nothing, Krishna loves them. Но Кришна любит тех, у кого ничего нету. You have nothing except me, Krishna also. I have nothing except you. У тебя нет ничего, кроме меня. И Кришна говорит, у меня тоже нет ничего, кроме тебя. So the gatekeeper remembered. И привратник вспомнил об этом. Krishna is an ocean of mercy. Кришна — это океан милости. And he's friends with those who have nothing. А и друзьями его являются те, у кого нет ничего. So gatekeeper a little, maybe it's true, maybe he is a friend. Поэтому привратник засомневался, может это правда, может он друг Кришны. He went inside. Поэтому он вошел в дворец. Oh Krishna, one Brahmin is at the door to see. О, Кришна, тут один браман у врат хочет увидеться с He тобой. says he's your friend. Он говорит, что он твой друг. His name is Sudama. Его зовут Судама. As soon as Krishna heard Sudama, Как только Кришна услышал Судаму, he stood up from his throne он поднялся с трона and ran, и побежал, embraced Sudama. обнял Судаму. Krishna is made of bliss. Кришна создан из блаженства. The body of God, what's it made of? Из чего состоит тело Бога? Krishna? What's his name? Eugene. What's God made of? Из чего состоит тело Бога? 3 things. Из 3 составляющих. Eternality, Вечность, knowledge, знание and bliss. и блаженство. 3 things he's made of. Состоит из этих 3 Сат-сваруп, составляющих. Chit-сваруп, Ananda-сваруp. Сат-сваруп, Чит-сваруп и Ананда-сваруп. He's full of bliss, full of Он happiness. исполнен блаженства и счастья. All happiness comes from him, right? Все счастье исходит из Него. He's the creator of everything. He's the creator of all happiness. Он творец всего и также всего счастья. So imagine how happy he is. Представьте, насколько он счастлив. He's the creator of all beauty. Imagine how beautiful he is. Он творит всю красоту. Представьте, насколько он All красив. knowledge comes from him. Imagine how much he Все knows. знание исходит из Него. Представьте, что он только не He знает. embraced Sudama. Поэтому он обнял Судаму. And Krishna felt so much happiness, Krishna began to weep. И Кришна испытывал такое счастье, что начал плакать. Who can give happiness to the person who's made of happiness? Кто может принести какую-то радость личности, которая создана из радости, That is the состоит devotee of Krishna. из радости, только преданный Кришне. We said they always give happiness to Krishna. Мы говорим, они постоянно приносят счастье Кришне. So when Krishna embraced Sudama, he felt happiness. И когда Кришна обнял Судаму, он испытал счастье. Devotion has that power. Таким могуществом обладает преданность. So Krishna began to weep. Поэтому Кришна начал плакать. When someone's so happy, they cry. Когда кто-то испытывает сильное счастье, он начинает So when плакать. Krishna embraced Sudama, Krishna began to И cry. обняв Судаму, Кришна заплакал. We're always asking God, give me happiness. Мы постоянно просим Бога, дай мне счастье, Give me a new husband. дай мне нового мужа.
Give me children that listen to me. Дай мне детей, которые будут Give me a послушны. new job. Дай мне новую Give me работу. health. Дай здоровье. We never think what will give happiness to Krishna. Мы никогда не задумываемся о том, чтобы порадовать Кришну. So Krishna took Sudama's hand, Поэтому Кришна взял Судаму за руку, put him on his throne, посадил на свой трон, because a great person has come. My потому friend. что к нему пришла великая личность, его друг. Krishna ordered his queens to fan him, Кришна приказал своим женам омахивать его, and Krishna with his own hands washed а the feet of собственными Sudama. руками Кришна омыл стопы Судамы. All the people were watching in the palace. Все, кто находился в дворце, смотрели на все это. What is this? Что это такое? They had never seen. Они никогда ничего такого не видели. Kimanena kritam pujam avadutena bhikshana. What is this? Что это? Who is this beggar? Кто этот попрошайка? Like Vamsh. Avadutena bhikshana. He's a beggar. Он попрошайка. But who is he? Но кто этот попрошайка? Kimanena kritam puja. What good activities has he done? Какой благочестивой деятельностью он занимался? Why? Почему? Everyone worships the foot dust of the Supreme Personality of Godhead. Потому что все поклоняются пыли со стопам Верховной Личности Бога, Кришне. They all think of his lotus feet. They all Они serve his lotus feet. постоянно думают о его лотосных стопам, постоянно служат его But лотосным стопам. today he is serving the feet of this Но person. сегодня он служит стопам этой личности. And the goddess of fortune is personally fanning him. А богиня процветания собственноручно омахивает его. Shri hina lokosmin gadidhena dhanamachaya. No, he has no wealth. У него нет никакого богатства. But Krishna, the husband of the goddess of fortune, is serving him. Но Кришна, супруг богини процветания, служит ему. And the goddess of fortune is fanning. И богиня процветания омахивает Who его. is he? Who is Кто he? он? Кто эта личность? They had never seen before. Они никогда ничего такого не видели Everyone раньше. worships God. Все поклоняются Богу. First time they're saying, no, today God is И worshipped. впервые они увидели, что сегодня Бог поклонялся кому-то. Devotee has such a position. Такое положение занимает преданный. When Krishna even Krishna worships that position. Даже Кришна поклоняется этому положению преданного. If we do everything for Krishna, Если мы будем делать все для Кришны, Krishna gives that position to то the devotee. Кришна даст это положение своему преданному. In this world, servant is a very bad thing. В So, этом мире слуга – это что-то низкое. but even the Supreme Lord worships a person on that level. Но даже Верховный Господь поклоняется личности, которая занимает такое положение слуги. So Sudama had a doubt. Поэтому у Судамы зародились какие-то сомнения. Does Krishna really remember? А вспомнил ли Кришна, кто я такой? Maybe Krishna does this for any saint or any sadhu who Может, он comes. так обходится с каждым святым или саду, который приходит к нему. This is nature of Krishna to give respect to everyone. Такова природа Кришны, уважать каждого. So Sudama was thinking, can Krishna even remember me? И Судама начал думать, а Кришна вообще помнит меня? So Krishna spoke about things only the friend can remember. Поэтому Кришна начал рассказывать о вещах, которые мог знать только его друг. O Brahman, O Sudama, О Брахман Судама. Кришна назвал его по имени. after we went to Gurukul together, did you marry? После того, как мы с тобой учились в Гурукуле, ты женился? Some people have no material desires, У некоторых людей нет материальных желаний. but still they act to give instructions to others. Но тем не менее, они действуют таким образом, чтобы давать наставления Krishna окружающим. says, just like I do. Кришна говорил так же, как я. Why Krishna married 16,108 girls? Почему Кришна женился на 16 108 Why, my девушках? Why? Почему? Do you have to? Ему нужно было это? Why he did? Но почему он сделал? Нет, не нужно было. He's giving example. Он дает нам пример. Want a woman? Если Alright, do that. тебе нужна женщина, то женись на ней. Krishna has no sex desire. У Кришны нет сексуального желания. The spiritual body has no lust. У него духовное тело, поэтому вожделение ему не He присуще. has no unfulfilled У desires. него нет неисполненных желаний. But still, when he comes to this world, he acts to give example to us. Но тем не менее, когда он приходит в этот мир, он действует таким образом, чтобы дать нам пример. So Krishna said to Sudama, you are the same as me. И Кришна сказал Судаме, ты такой же, как и я. You have no material У desires, тебя нет материальных желаний. but still you act Но тем не менее, ты действуешь таким just образом. to give instruction. Лишь для того, чтобы дать пример, подать пример. So Krishna said, after school, did you marry? И Кришна сказал, после школы ты женился? Sudama said, yes. Судама сказал, да, я женился. Krishna, why you not invited me to the wedding? Кришна спросил, почему ты не пригласил меня на свадьбу? What type of friend are you? Что ты за друг? Krishna and Sudama said, what type of friend are you? И Судам сказал, а что ты за друг?
You had 16,108 marriages, you never invited me either. У тебя было 16 108 свадеб, и ты меня тоже не приглашал, ни на одну не пригласил. My friends, they're joking so much. Они тут шутили друг над другом, как подобает друзьям. Krishna knew why Sudama has come. Кришна знал, почему пришел сюда. He's not come for himself. Он не пришел ради собственной выгоды. His wife wants some money. Его жене нужно какое-то богатство, деньги. He's not come for himself. Он не пришел ради собственной выгоды. So Krishna knew why Sudama has come. Итак, Кришна знал, почему к нему пришел Судама. So Krishna spoke. Remember we went to Gurukul together? Поэтому Кришна начал говорить с ним. Помнишь, как мы вместе учились в Гурукуле? Kachi Gurukulu Vasa Brahman Samasati Nata Dvijo Vigya Vigyeha Tamasha Paramasnute. Krishna also had a guru. У Кришны также был гуру. Why would Krishna have a guru? Зачем Кришне гуру? Alex said that. Затем, чтобы подать, наверное, пример. To give an example. Give an example. Да. We already said Krishna is made of knowledge. Чтобы подать нам пример. Мы уже сказали, что Кришна создан из знания, состоит из знаний. Who can be his guru? Кто может стать его гуру? Bande Krishnam Jagadguru. He is the guru of the three worlds. Он является гуру всех трех миров. But still Krishna gave example. Но тем не менее, он подавал этот пример. His guru Sandipani Rishi. Его гуру был Сандипани Риши. And Sudama and Krishna had the same guru. И у Судамы, и у Кришны был один и тот же гуру. Guru is like father, no? Гуру подобен отцу. So God, who has the same guru, he's called God brother, God sister. Поэтому те, у кого есть один гуру, один и тот же гуру, такие ученики называют друг друга духовными So братьями. friends and like brothers, guru bhai. Поэтому друзья подобны братьям. Krishna said, remember at Gurukul, И Кришна сказал, помнишь в Гурукуле? one who gets the blessings of Guru can get everything in life. Тот, кто получает благословение гуру, может обучиться всему. And Krishna said, Savai Sat Karmanari Shaksha Dvijta Isa Sambhava. There are three births. Кришна сказал, есть три рождения. First birth is by mother and father. Первое рождение – это когда рождается от матери человек. Second birth is by Upanayana. Второе происходит благодаря получению Упанаяна. The real third birth is attaining spiritual knowledge by hearing about Но истинное рождение – это третье рождение. Это когда ты достигаешь Кришны, получая истинное знание. Therefore, Krishna says, no, this third birth is the most important. Поэтому Кришна говорит, это третье рождение, самое важное из трех. No, by hearing about Krishna, the soul awakens. Слушая о Кришне, душа пробуждается. The nature of the soul manifests. И природа души проявляется. Marina, like you put water on a seed, Так же, как если полить семя водой, it sprouts. то оно начинает прорастать. So hearing about Krishna, the desire to serve Krishna sprouts. Таким образом, слушая о Кришне, желание служить Кришне также начинает прорастать, пробуждаться. Third birth is most important. Так, третье рождение самое важное. So Krishna says, Кришна говорит. who is Gurudev? Кто Гурудев? Krishna says, one who listens to the instructions, I speak in the form of the spiritual master, can cross over all birth and death. Тот, кто слушает наставления духовного учителя, гуру, может пересечь океан рождения и смерти. Okay, so Krishna's mercy comes in, and we see Gurudev as the form of Krishna's mercy. Поэтому Гурудев – это олицетворение милости Кришны. Okay, non-different from Krishna. Он не отличен от Кришны. Gurudev is not God, Гурудев не Бог, but we see him as non-different. но мы принимаем его как неотличного от Бога. Why? By his grace, by his mercy, one can attain the service of the Supreme Lord. Почему? Потому что благодаря его милости и щедрости мы можем прийти к Верховному Господу. Nanvata Kovida Brahman Vanashrama Vatamiha Ye Maya Gurumbacha Taranti Agyo Bhavanam. One who takes advantage of the words that I speak in the form of Guru can cross the ocean of birth and death. Тот, кто пользуется наставлениями, которые дает гуру, может пересечь океан рождения и смерти. Naham Ija Prajati Byam Taposu Pasamenacha Tustyed Sarvabhutana Guru Susu Sayayata. I am not satisfied by ritual worship, Меня сложно удовлетворить поклонению, initiation, инициации, austerities, аскезами. but I am very satisfied by non-duplicitous service to the spiritual Но master. меня можно очень сильно удовлетворить
совершая искреннее служение. No use having a guru if we do not serve him. We have to serve. Нет смысла. Но есть то все. No use having a guru if we do not serve. Нет надобности иметь гуру, если вы не служите ему. Our relationship to Gurudev is by service. Наши взаимоотношения с Гурудевом построены на служении. Why we should serve Gurudev? Почему мы должны служить Гурудеву? Because Gurudev is everything in service to Krishna. Потому что Гурудев все занимает служение Кришне. Gurudev will not take our service for his own enjoyment. Кришна, Гурудев не заберет наше служение себе. He will use our service in the service of Krishna. Он будет использовать наше служение в своем служении Кришне. Okay, so Krishna personally gave example. Поэтому Кришна лично дает пример, приводит. Oh Brahman, you remember what happened? Oh Sudama? О Судама, Брахма, помнишь, что произошло? One day Krishna and Sudama went to Gurudev's wife. Однажды Кришна и Судама отправились к супруге Гурудева. She said, my dear boys, bring some firewood. И она сказала: мои дорогие мальчики, принесите хвороста. So Krishna and Sudama went to the forest. Поэтому Кришна и Судама отправились в лес. Krishna can make millions of universes just by desire. Кришна, просто пожелав, может сотворить миллионы вселенных. How many Amazon forests, how many tigers, how many trees Krishna managed? Сколько животных, тигров, деревьев Кришна проявил в лесу. But to give example, Krishna also took the axe Но чтобы подать пример, Кришна взял топор and went with Sudama to the forest. и с Судамой отправился в лес. Why, if I not teach how to serve Gurudev, how to serve devotee, who will teach? Зачем он это сделал? Он сделал это, чтобы подать пример, как служить Гурудеву. So they cut the firewood, put on their head. То они нарубили дрова и положили на голову. So big storm came. Но случилась непогода. Heavy rain, Очень сильный ливень, heavy flood. потоп. Sudama and Krishna holding each other's hands all night. Судама и Кришна всю ночь держались за руку. But they not put the firewood down. Но они не опустили этот хворост на землю. Why not anyone? Почему они не сделали этого на землю? Давайте пример. They gave an example. Also, if you put the wood down, it becomes wet. Если ты положишь хворост на землю, то он намокнет. How do you cook with wet firewood? Как можно будет готовить пищу, если дрова... Krishna and Sudama kept on their head all night. Поэтому Кришна и Судама держали этот хворост на головах всю All ночь. night they waited. Всю ночь они ждали под деревом. Morning time came. Утром Gurudev came. пришел Гурудев Сандипани. Oh Krishna, Sudama, where are you? О, Кришна, Судама, где вы? Oh my dear boys. О, мои дорогие мальчики. Gurudev, we are here. Гурудев, мы здесь. They came and met Gurudev. Они встретили Гурудева. When Gurudev saw Sudama and Krishna like that, И когда Гурудев увидел, в каком положении находились Судама и Кришна, his heart completely melted. его сердце растаяло. And he said, Aho hey putraka yuyam asmad ati tiduktatya. Oh my dear sons, И он сказал: о, мои дорогие сыновья, for me you have suffered so much. ради меня вы вынесли такие страдания. The body is most dear to everyone. Самое дорогое для каждого — это его тело. We're so much attached to this body. Мы очень привязаны к нашим телам. This body is most dear. Для нас это тело — это самое дорогое. Actually, everyone loves this body more than anything. На самом деле все любят это тело сильнее, чем что-либо. Some people say, no, the mother loves the son more. Некоторые говорят: нет, мать любит своего сына сильнее, чем свое Husband тело. loves wife more than anything. Что муж любит жену сильнее, чем что-либо Is it еще. true, Jim? Это так, Юджин. At the end of the day, this is most important. В конце концов, тело — это самое важное. I heard a story. Я слышал одну историю, ужасную историю. I remember when I heard my eyes, oh my God. Когда я услышал, я подумал: о Боже. The Germans used to put all the Jewish people in Фашисты. Фашисты. They used to put the prisoners, they put in the gas chamber. Они заключенных помещали в газовую камеру. Remember, I was 15, I heard this story. Я помню, мне было 15, когда я услышал это. And the gas, they put in the roof. А газ запускали с крыши. And the gas would go first to the floor, И сначала газ опускался на пол, then it would rise. и затем поднимался постепенно. All the people tried to get to the top. Поэтому все люди пытались подняться как можно выше. Maybe like 200 people in the room. Там в комнате было около 200 людей в газовой камере. And the fresh air is only on the top. И воздух оставался лишь сверху, под So what потолком. people did, you know? И что люди делали, вы знаете? All fighting to get on the top. Они дрались за то, чтобы подняться как можно выше. On the top of the pile, На вершину этой кучи they found the strong people.
на вершине находили самых They had their крепких. children. У них были дети в руках, конечно. But last, they pushed their own child to get up. Но в конце концов они опускали этих маленьких детей, чтобы потянуться выше. Ужасная история. Everyone loves this body the most of all. Все любят это тело сильнее. If someone comes with a gun, your money or your life, Другого. Если кто-то придет тебе с пистолетом и спросит, жизнь или деньги, ты скажешь, конечно, not willing to give деньги. up this body for anything. Мы ни за что бы не отдали это тело. So Sandipani Rishi, Gurudev said, Поэтому Гурудев Сандипани Риши сказал, this body is most dear to everyone. это тело это самое дорогое, что есть у кого. But you have so much affection for me, you suffered for my sake. Но у вас столько любви ко мне, что вы ради меня так сильно страдали. You gave up the happiness of your own body for my Вы benefit. оставили счастье своего собственного тела ради того, чтобы спасти мой хворост. Unless we can do this for Gurudev, how are we going to do for the Supreme До Lord? тех пор, пока мы не сможем поступать таким образом по отношению к Гурудеву, как мы сможем совершать ту же самую деятельность по отношению к Богу. Gurudev is not an enjoyer of our service, Гурудев это не какой-то, не кто-то, кто наслаждается нашим служением. like anyone sees Didi. No? Как все воспринимают Диди. Never takes one drop for herself. Она никогда ничего не берет для себя, ни капли. Everything really for Thakurji. Все для Тхакураджи. So he said, Sandipani Rishi said, this is the duty of all disciples. И Сандипани Риши сказал, в этом заключается обязанность каждого ученика. Okay, I'm also a disciple. This is also my duty, right? Я тоже ученик, поэтому это и мой долг, правильно? All of us are disciples. Мы все ученики. So Sandipani Rishi said, this is the duty of all disciples. Сандипани Риши говорил, в этом заключается обязанность каждого To ученика. repay the debt they owe Gurudev Отплачивать долг своему Гурудеву, by offering him with pure hearts everything they have. предлагая ему чистым сердцем все, что есть, Their wealth, свое богатство even their very bodies. и даже все свое тело. Therefore, we should not think these things belong to me. Поэтому мы не должны думать, что это все принадлежит нам. No, these things for my Gurudev service, for Krishna's service. Это все предназначено для служения Гурудева, для служения Кришне. Okay, and Gurudev is pure. He's not taking for himself. He's doing for his Gurudev. И Гурудев это чистая личность, он не берет это себе, он все это отдает своему Гурудеву. This way, our service goes Таким up the Guru Parampara, Guru, образом disciple. наше служение переходит от ученика к гуру, и таким образом до самого Кришны. Perfect system. Это совершенная система. So Sandipani Rishi said, Поэтому Сандипани Риши сказал, this is duty of all в disciples. этом заключается обязанность всех учеников. Satshisha. He used the word Он Satshisha. real использовал это определение Сат Шишья, истинный ученик. Madam Mohan, are you a Satshisha? Мадан Махан, ты истинный ученик. Huh? 3 types of disciples. Есть 3 вида учеников. One is called Uttam, Одного называют Утама, Sevak. Севак. Sevak means servant. Севак означает слуга. Uttam Sevak. Утам Севак. Gurudev doesn't even have to tell him what to do. He understands what to do, he does. Такому ученику Гурудеву даже не приходится говорить, что тот должен делать. Он сам это понимает и делает. Okay. We should try to become like that. Мы должны постараться стать таким же. Middle class disciple. Потом среднего уровня ученик. Gurudev tells, do this. Гурудев говорит, делай это. He does. И ученик делает. And lowest class disciple. И самого низшего уровня ученик. Gurudev says, do this. Гурудев говорит, делай это. He has a million excuses. Но у него есть миллионы оправданий. Devaki, go and bring some potato from the shop. Деваки, пойди и купи картошки. Gurudev, now it's very late. Гурудев, но уже слишком поздно. And it's raining. К тому же идет дождь. Don't worry, it's 24-hour market. Не переживай, магазин работает 24 часа в сутки. Take an umbrella. Возьми зонтик. But I don't have a bag to put the katoshkas. Но у меня нет сумки для картошки. Take a bag. Возьми сумку. I have no money also. Но у меня нет денег. Take the credit card. Возьми кредитную карточку. I don't like potatoes. Мне не нравится. Just do what you're told. Просто делай, что тебе говорят. Okay, I'm going. Ну ладно, я пошел. That is the lowest type of self. Это самый низший уровень служения. And sevak. If you take sevak from sevak, what is left? Bak. Если от слова севак убрать сева, что останется? Останется бак. Bak is a crane. Бак – это журавль. No, what's he do? He looks like he's meditating. Что он делает? Выглядит так, как будто он медитирует. He's just looking where are the fish. Но он просто смотрит, где бы поймать рыбку. So some disciple not doing any service at all. Поэтому некоторые ученики вообще никакого служения не совершают. There's one there. Look at him. Вот, посмотрите на одного такого. Show him on the internet.
покажите его. Okay, you have to do something, right? Что-то нужно делать. You took initiation, but not chanting at all. Ты получил посвящение, но не You don't воспеваешь. take initiation from me because none of my disciples are like that. You are lucky. You don't take initiation from me because my disciples are Он like не получал посвящение меня, потому что у меня нет таких учеников. that. Right, David, right? Это же так. They have to do something, all right? Ты должен хоть что-то делать. Something. Why? Harinam is not for our happiness. We should think it's happiness of Gurudev, happiness of Krishna. Мы воспеваем Харинам не ради собственного счастья, а ради счастья Гурудева, ради счастья Кришны. So Krishna not just speaking words, he also doing. Поэтому Кришна не просто говорит что-то, он еще и следует этому. If we speak something and don't do ourselves, it's useless. Если мы говорим о чем-то, но не следуем этому, то все это будет бесполезно. Okay, so try to practice and also help others to practice. Старайтесь практиковать и помогать другим практиковать. So, Krishna spoke this history. Then Sudama believed, yes, really Krishna knows. Итак, Кришна рассказал эту историю, тогда Судама убедился, что да, на самом деле Кришна вспомнил, кто я, знает, кто я. So, Sudama looking around, Судама осмотрелся. so much wealth. Столько роскоши, богатства. Even a rich man in Russia, what he eats? Даже богатый человек России, что он кушает? Kapuchka and grechka. No way. Капусту и гречку. Very nice things he does. Нет, он ест очень вкусные вещи. Caviar. Икру. What else? Крабы. Crab, lobster. Expensive things. Очень дорогие продукты. Italian olive oil. Итальянское оливковое масло. Expensive things. Очень дорогие вещи. Even he eats kartoshka, there won't be Russian kartoshka. Даже если он будет кушать картошку, то это будет не русская картошка. American kartoshka. Американская картошка. Imagine God. Представьте Бога, What he Кришну. eats. Что он ест, What he sits on. What he на чем sleeps он сидит, на чем он спит, on. What he wears. His что он ornaments. His носит, jewelry. все его украшения, богатство. Sudama was looking at this. Судама смотрел на все. Krishna has 16,108 queens. У Кришны 16 108 цариц. Each queen is a completely perfect embodiment of service. И каждая из них является совершенным воплощением Imagine what служения. they cook for him. How they Представьте, что они готовят для него и как. So many mothers and fathers, millions of devotees offering every day to Krishna. Столько миллионы преданных родителей, все предлагают каждый день что-то Кришне. And Sudama, remembering his flat rice, А Судама вспомнил, что он принес плющенный рис. how can I give this to Krishna? Он думал, как я могу преподнести это Кришне. Sometimes he carried under here also. Иногда он нес это под мышкой. Salt. Соленый очень. Natural flavor. Истинный запах, аромат. Not Натуральный. good quality also. Because he got by begging. No. Рис также был плохого качества, потому что ему давали его как And many days пожертвование. he's walking. И он много дней шел до двора, Not so good anymore. поэтому этот рис уже испортился. He has no peanuts, spices. У него не было ни специй, ни арахиса. So he's thinking, how can I possibly offer this to Krishna? И он думал, как я смогу предложить это Кришне. He felt shame. Ему стало стыдно. Again and again, Krishna was looking at the bundle hidden under Sudama's cloth. Снова, и Судама Кришна was looking. Кришна was looking. Krishna was looking. Кришна смотрел на этот узелок с рисом, который был под мышкой у Судамы. Have you brought anything for me? Ты принес мне что-нибудь? I cannot imagine you would come without a gift. Я не могу себе представить, что ты пришел без подарка. Again and again, Krishna asked, Снова и снова Кришна Sudama, you спрашивает: have nothing for me? «О, Судама, разве у тебя ничего нет для меня?» Patram pushpam tvalam payam liya bhakti priyach. Even if a devotee offers me a leaf, water, or fruit, I take it, I snatch it very happily. Кришна говорит: даже если преданный предложит мне фрукт, лист или воду, я с огромным счастьем приму это. Something may not be tasty, but given with love, Krishna becomes very attractive. Кто-то может быть даже невкусным, но если мы предложим это с любовью, то Кришна будет привлечен этим подношением. Even being asked by Krishna again and again, Sudama could not give. Несмотря на то, что Кришна снова и снова спрашивал, Судама не давал ему этот узелок. Krishna knew Sudama still not asked me for anything. Кришна понимал, что Судама до сих пор ни о чем не попросил. He not came to me for wealth, he came to me out of pure Он не affection. пришел ко мне, чтобы попросить меня о чем-то, он пришел из чистой любви. So Krishna is a witness in the heart of everyone. И Кришна является свидетелем, который находится в сердце каждого. Again and again he asked, give me, give me. Снова и снова он спрашивал:
Okay, дай remember? мне, что ты мне So what did принес. Krishna do? И что Кришна сделал? Принял. Yeah. He accepted. Not accepted, he stole. Он не принял, он выкрал этот узелок. Sudama not giving. Судама не давал ему Shame, этого узелка, стыдно. ему было очень стыдно. Watch him stidna. Krishna snatched Кришна вырвал у него one handful, узелок и съел одну пригоршню риса, 2 handfuls. вторую пригоршню. He went to eat another handful. Он уже собрался третью съесть, Rukmini grabbed his hand, но Рукмини схватила его за руку. and by eyes, she Глазами said, она сказала ему: "You're going to eat everything, not give anything to us." ты хочешь съесть все и не поделиться с нами? So Krishna snatched that offering and took. Так Кришна вырвал у него этот узелок подношения и принял. And Krishna said, "I consider even the most insignificant offering of my devotee to be very valuable." Кришна говорит: я рассматриваю даже незначительное подношение моего преданного как очень драгоценное что-то. So, Krishna was eating so much. Why? Почему Кришна ел так And много? why Rukmini stopped him? И почему Рукмини остановила его? от этого? Krishna wanted to give Sudama a lot, Потому что Кришна хотел дать Судаме очень много чего. but he was trying to eat all of Sudama's offering. Поэтому он пытался съесть все это подношение, которое ему дал And Судама. why Rukmini stopped him? А почему Рукмини остановила его? Oh, Krishna, with one handful, he purchased you. Она говорила: Кришна, с одной пригоршни он купил тебя. You became his property. Ты стал его собственностью. With second handful, we became his property. Со второй пригоршни, которую ты съел, мы стали его собственностью. If you eat a third handful, there's nothing we can give. И We если, cannot repay. и если ты съешь и третью пригоршню, то у тебя ничего не останется, ты не сможешь отплатить ему. So Rukmini not said by mouth. Но Рукмини не говорил это вслух. So Krishna and Sudama took lunch, dinner. Так Кришна и Судама вместе поужинали. All night they're talking. Всю ночь они разговаривали. In the morning the sun came up. Утром поднялось солнце, Goodbye, Sudama. и он сказал: пока, Судама. Sudama left, Судама пошел домой. but he not asked Krishna for anything. Но он ни о чем не попросил Кришну. And Krishna also not gave him anything. И Кришна тоже не дал ему ничего. Not 50 rubles for the train back home. Он даже не дал ему 50 рублей на поезд до дома. When Sudama went there, he had the flat rice, but when he left, he also lost that. Когда Судама шел к Кришне, у него был этот плющенный рис, но когда он возвращался от Кришны, у него даже плющенного риса не оставалось. When he came, he was a bomb. When he left, he was even worse. Когда он пришел к нему, он был бомжом, но когда уходил, он стал еще ниже. He was not sad. Но его это не печалило. Sudama was so happy. Судама был очень счастлив внутри. What did he say? Что он сказал? He sang. As he was walking back, he sang. Он, идя домой, он говорил, он пел: Aho brahmanya devasya drishta brahman yatamaya yadridatmano lakshmin asitu vibratorasi. Today I have seen with my own eyes how much affectionate Krishna is to the devotees. Сегодня я собственными глазами видел, сколько любви у Кришны к своим преданным. I have seen his devotion to the devotees. Я видел его преданность по отношению к своим преданным. Krishna has a mark on his chest. У Кришны есть знак на груди. Okay, Marina, still awake? Марина, не спишь? Don't sleep. Не спи. Krishna always carries the goddess of fortune on his chest. На груди Кришны постоянно присутствует богиня процветания. And I'm a beggar. А я попрошайка. But today Krishna embraced me to his chest, the same place he keeps the goddess of Но fortune. сегодня Кришна прижал меня к своей груди, к тому же самому месту, где постоянно пребывает богиня процветания. Kwam durita papiyam, kwaham Krishna sriniketanam, Ramabandhu iti smaham, bahubhyam parirambita. Who am I? I am not even devotee. Кто я? Я даже не преданный. I am not even a Brahmin. Я даже не браман. I am just pretending to be a devotee. Я лишь притворяюсь преданным. I am a relative of a devotee, friend of a Я devotee. родственник, друг преданный. So kwaham darita papiyam. Who am I? Very sinful, very poor. Кто я такой? Я очень греховен и беден. I don't even have devotion. У меня нет никакой преданности. Kwaham darita papiyam, kwaham Krishna sriniketanam. Where am I? And where is Krishna? Кто я и кто Кришна? Purushottam, the Supreme Personality. Пурушоттам, верховная личность. So different. Такая разница между нами. But what happened? Но что произошло? Brahmabandhu iti smaham bahubhyam pariramta. Krishna embraced me like a friend. Кришна обнял меня как своего друга. Nivesitya priya justi paryanki brataro yata mahisya vijita shramto balavya jnana hastaya. But Krishna is worshipped by all the demigods, the controllers of the universe. Кришне поклоняются все полубоги, все управляющие этой вселенной. But today he worshipped me.
Но сегодня он поклонялся мне. He treated me like his brother. Он обходился со мной как со He своим made me sit братом. on his throne. Он сделал так, что я сидел на его троне. He made his queens fan. Он заставлял своих жен омахивать меня. Sushrusaya paramaya pada samvadana ibu pujito deva devana vripradevana devavat. He is worshipped by everyone. Ему поклоняются все. But today he worshipped. Но сегодня он поклонялся мне. Such a friend. Какой он друг. He was so much satisfied with Krishna's affection. Он так сильно был рад этой любви Кришны. Okay, Nalini, he not asked for anything. На линии он ничего не попросил. Friendships, friends never ask for friends. Друзья никогда ничего не просят у друзей. Love, prema never takes, prema only gives. Прему невозможно взять, прему можно лишь давать. Любовь. So Sudama never asked for it. Поэтому Судама никогда ни о чем не просил. He's only giving. Он лишь давал. When our Gurudev first came to America, Когда наш Гурудев впервые приехал в Америку, someone said, "You come from poor India. кто-то сказал: вы приехали из бедной Индии. What you want here in rich America?" Что вам нужно здесь, в богатой Америке? Gurudev said, "I never come from poor India." И Гурудев сказал: ни за что. Я не приезжал из бедной Индии. Gurudev said, "In my life, one time I never went like that. Гурудев говорит: за всю свою жизнь я никогда не ходил с протянутой My рукой. whole life I never did that. За всю свою жизнь я не просил подаяния. Whole life I just did this, Всю жизнь я лишь раздавал. giving." Лишь раздавал. So Gurudev said, "I never come from poor India. I Поэтому know poor." Гурудев сказал: я не из бедной Индии, я никогда не был бедным. So Sudama, devotee means rich, wealth. И преданный означает богатый, Well, щедрый. they ask Krishna for anything. Зачем им просить Кришну о чем-то? They're not so small, not so cheap. Они не такие и незначительные, и We are very дешевые. cheap. We sell ourselves very easily. Мы очень дешевые, мы запросто продаем себя. A little bit of sex, a little bit of money, За небольшое количество секса, денег we sell ourselves. мы продаем себя. But devotees not like that. They're so. Но преданные не такие, они очень возвышены. Even from Krishna, they never ask you. Даже у Кришны они ничего не просят. They have their own position. У них есть свое положение. I will give to Krishna, Они говорят: я буду давать Кришне. but Krishna will never give to me. Но Кришна мне никогда не будет They ничего have давать. that feeling. Таким чувством они обладают. So Sudama came home. Так Судама вернулся домой. His grass hut, Его соломенная хижина but no grass hut. не было уже там. One huge palace was there, Там стоял огромный дворец. like the residence of the king of heaven. Такой же дворец, как у жителей рая. In the garden was moving so many people who looked like demigods. В саду ходило много людей, которые походили на полубогов. Sudama was shocked. What happened to my grass hut? Судама был шокирован, что произошло с моей хижиной соломенной. Maybe Russian mafia stole and did some perestroika when I was away. Русская мафия разрушила эту хижину и построила какое-то здание здесь, пока меня не было. What is this? Он думал, что это? One very beautiful woman came towards him. Из этого дворца вышла очень красивая Her body was женщина. like gold. Ее тело было золотистого цвета. She was decked in full ornaments. Well, Она была украшена различными богатыми oh my украшениями. husband, oh my husband. О, мой муж, она говорила. Sudama was like, wrong guy. Got the Судама говорит: wrong guy. нет, вы меня с кем-то перепутали. She touched his lotus feet. Она прикоснулась к его лотосным стопам. When she touched him, Sudama also became like a И demigod. когда она прикоснулась к его стопам, Судама также Why Krishna changed his преобразился wife first? и Why? стал подобен полубогу. Почему Кришна сначала изменил его жену, Indira, жену why? Судаму? Почему Индира? Otherwise, she never would have recognized this is my husband. Потому что иначе она бы никогда не узнала своего мужа. So Sudama was looking at all this. Поэтому Судама смотрел на все это. Oh, on the way home, Sudama was thinking, А еще, простите, по дороге домой он думал: Krishna's so merciful. He not gave me anything. Кришна такой милостивый, он ничего мне не дал. He knew if I give him wealth, he will forget me. Он знал, что если мне дать богатство, то я забуду о нем. Okay, what's her name with blue hair again? Как ее Kathy. зовут? Dasha, my God. Dasha, if you won lottery at 12 o'clock today, would you still be here in the class? Даша, если бы в 12 часов дня вы выиграли в лотерею, вы бы здесь были? Oh, don't lie. Come on. Не обманывайте. If I won lottery, you think I'd be here? No. Если бы я выиграл, если бы я сорвал джекпот, думаете, я бы сюда пришел? We would forget everything. Мы бы забыли обо всем. Too much wealth means too much enjoyment. Слишком много богатства означает слишком много Too наслаждения. much forgetting Krishna. То есть мы бы очень сильно забыли о So Кришне. Sudama thought Krishna's so kind. He not gave me anything.
Поэтому Судама думал, Кришна такой милостивый, ничего мне не дал. He knew I would forget him, Он знал, что в таком случае забуду so о he нем. was happy. Поэтому он был счастлив. But when he saw all this, Но когда он увидел все это роскошь, like the king of heaven, он оказался в положении подобном царю небес. Он думал, что произошло с моей женой, what is all this? что все это означает, How did such a thing happen? как это все могло случиться. Then he thought, Затем он подумал, must be some mercy of Krishna. видимо, это милость Кришны. Thought like that. Таким образом он размышлял. So Krishna got a new name by this. Так, из-за этой игры Кришна получил новое имя. There's one poem called 1008 Names of Vishnu. Есть поэма, которая называется «108 имен Вишну». So one name of Krishna is И одно из имен Кришны Sridham Rank Bhakt Ata Bhumi Anit Endra Vaibhava. Come on. Therefore, easy just say Krishna, Krishna. потому что проще просто говорить Кришна, Кришна. Understand, mother? Понимаете? Can you repeat that name of Вы Krishna? можете повторить это имя Кришны? So don't complain about Krishna, the name of Krishna being strange. Поэтому не жалуйтесь на то, что имя Кришны какое-то странное имя. Imagine you had to chant this every day. Представьте, вам пришлось бы каждый день воспевать это имя. Sridham Rank Bhakt Ata Bhumi Anit Endra Vaibhava. Hare Krishna, so easy. Харе Кришна намного проще. Means Krishna got a new name by this activity. То есть из-за этого случая Кришна получил новое имя. Krishna brought the wealth of the King of Heaven to the earth planet for his devotees. Кришна, который принес богатство райских планет на землю своему преданному. The beds were made of silk, Кровати были сделаны из шелка, ivory, слоновой кости. everything was white like the foam of milk. Все было белым, подобно созданным из молока. Furniture had golden legs. У всей мебели были золотые ножки. Strings of pearls were hanging everywhere. Везде висели ожерелья. The walls were made of glass, crystal. Стены были сделаны из хрусталя. Jewels were everywhere in the stone. Повсюду были драгоценные камни. Everywhere was jeweled with lamps. Везде были лампы. So many aristocratic ladies moving. So Очень много аристократичных женщин было там, которые служили. when he saw all his wealth, Когда он увидел все это богатство, he thought, I've always been poor. How could I become like this? он подумал, я всегда был нищим, как я стал вдруг таким. It must be Krishna glanced at him. Видимо, Кришна бросил на меня свой взгляд. So he prayed, Oh Bhagavan, please, I may not forget you. Поэтому он взмолился: о Бхагаван, пожалуйста, сделай так, чтобы я не забыл о тебе. And even though he had so much wealth, he was never affected by it. И несмотря на то, что у него было такое богатство, роскошь, но она на него не влияла. So, why Krishna gave secretly? Oh, wait, 1 minute, 5 minutes. Минуту подождите. This is the best bit. Сейчас самый нектар будет. Have to hear this. Okay, even if you forget everything else. Услышать. Даже если вы все остальное забудете, это не забывайте. What's your Что name? сейчас слышите? Как вас зовут? Is his Женя. name Vijay? Do you know him? Вы знакомы? So why Krishna gave secretly? Почему Кришна дал все это судами в тайне? It says here like a cloud. Здесь, говорит, сравнивается с тучей. Why Krishna not gave Sudama face to face? Почему Кришна не дал это все, когда Судама был с ним? So Vishwanath Chakravarti Thakur comments. Вишванатха Чакраварти Такур объясняет. He appeared like 250 years ago. Он явился около 250 лет назад. Great devotee, great Vaishnava. Великий преданный, He великий Вайшнав. explained why Он объясняет, почему Кришна поступил таким Krishna gave образом. like a cloud. Кришна дал это богатство подобно туче, Krishna's like a cloud. потому что Кришна подобен туче. Dark complexion. Он темного цвета, His yellow cloth like lightning. его желтые одежды подобны молнии, Peacock feather like rainbow. его павлинье перо напоминает радугу. That's another topic. Но это уже другая тема. Farmers need rain, Итак, фермерам нужен дождь, so they worship the clouds. поэтому они поклоняются тучам. They do fire sacrifices. Они проводят огненные жертвоприношения, They offer grains, ghee, предлагают зерна, топленое масло, mantras. мантры. With full hope and full faith, they worship the С cloud. надеждой и верой они поклоняются тучам. So cloud feels very shy, ashamed. И тучи становятся очень стыдно. These clouds have given me so much.
Эти фермеры дают мне столько всего. These farmers have given me so much. Эти фермеры дали мне так много всего. And what I give them is water. А что я им дам? Только воду. So cloud feels shame. Поэтому тучи стыдятся. So he not rains in the daytime. И туча не проливает свой дождь днем. When the farmer sleeps, he comes and rains at night. Когда фермер засыпает, туча приходит ночью и проливает свой дождь. So Sudama has so much love for Krishna, so much У love. Судамы так много любви к Кришне. Krishna felt ashamed. How I can give this miserable material wealth, how I can give sweet Sudama in exchange for the love he's given me, I cannot give. Кришна думал, ему было очень стыдно, он думал, как я могу дать эти материальные вещи взамен на такую возвышенную любовь Судамы ко мне. Sudama gave me so much and I just give him this wealth. Судама дал мне так много, а я дам всего лишь это богатство. So Krishna felt shame. Поэтому ему было стыдно. So he not gave directly in front of Sudama, he gave secretly. Не дал это богатство непосредственно, когда Судама был у него, а дал это в тайне. Krishna is so much attracted by the affection of his devotee. Настолько Кришна привлекается преданностью своих преданных. Okay, dear people. Так, дорогие Okay, Eugenia. люди, Try and be a little bit like Sudama. постарайтесь стать хоть немного подобным Don't pray to Судаме. God for material things. Не молите Бога о материальных вещах. Just pray one thing. Молитесь лишь об одном. I just want your pure affection. I want to serve. Я хочу лишь чистую любовь к Тебе, хочу служение к Тебе. Okay. Sudama Vipra ki. Go Premanandi.